يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سمنا رواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى روح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن محمد سقا وثناء الشافعي هذا وسلم لكم حسن رزقي وسلم لكم الشافعي وسلم لكم بشير عبد الله الشافعي وثم لكم سيف الناصر وسلم لكم شاكر رملي وثم له يا مشكي يا مشرفة عبد الغني وثم إلى روحه يا مدلول صفات الله وثم إلى روحه الأستاذ حسن الغزالي من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita sudah masuk tahun baru Hijriyah 1444 Hijriyah.
Seperti kebiasaan kita bahwa setiap kali pergantian tahun kita akan membaca doa akhir dan awal tahun. Yang sebaiknya doa akhir tahun kita baca sebelum terbenam matahari akhir bulan Zulhijjah. Namun karena keadaan tidak memungkinkan, kita akan memulai ta'lim hari ini dengan sama-sama kita membaca doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Kita akan baca secara berjamaah bersama-sama. Saya akan pimpin, nanti jamaah ikuti. Kita akan baca doa-doa ini sebanyak 3 kali. Kemudian hari ini agak berbeda sedikit karena jamaah diberikan minuman ada 3 jenis. Yang putih, yang merah, yang bening. Ya. Hebat banget nah jamaah al-mutakin. Di mana-mana 1, kita 3. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa ada susunya? Nanti saya akan jelaskan kenapa saya menyediakan susu. Ya, ada beberapa orang jamaah yang juga menyumbangkan susu untuk diberikan kepada para jamaah. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita dianjurkan minum susu. Susunya susu putih ya, bukan susu yang coklat. Setelah ini saya akan jelaskan itu. Kita baca sedikit hadisnya, karena hadis yang akan kita baca masih berkaitan dengan tema pergantian tahun. Insya Allah nyambung. Tinggal 1 hadis berkaitan dengan taubat. Insya Allah saya akan korelasikan dengan pergantian tahun ini. Ya. Sekaligus nanti saya akan menceritakan sedikit tentang perayaan tahun baru Hijriyah. Apa yang harus kita ambil pelajaran daripadanya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang belum dapat susu silahkan memberitahu kepada panitia, bukan panitia, ya, penyedia. Kalau yang belum dapat ya silahkan angkat tangan, nanti akan diberikan. Ada yang belum susunya? Baik, kalau belum nanti minta ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita akan sama-sama baca doa akhir tahun ya. Saya akan baca saya akan pimpin, nanti para jamaah ikuti secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu min amalin fis sanatil madiyati wa lam tardahu wa nasituhu wa lam tansahu wa halumta anni ma'a qudratika ala uqubi wa da'watani ila taubatin ba'da jara'ati alaika. Allahumma inni astaghfiruka minhu faghfirli. Allahumma wa ma amiltu min amalin tardahu wa wa'adtani alaihi thawaba wal ghufrana
ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت عني مع قدرتك على عقوبي ودعوتني إلى توبة بعد جراءتي عليك. اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي. اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت عني مع قدرتك على عقوبي ودعوتني إلى توبة بعد جراءتي عليك. اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي. اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Baik, kita akan sambung dengan doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المؤول وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المؤول وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المؤول وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahirabbil alamin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah baca doa akhir dan awal tahun. Jadi doa ini bukan ditulis dan disampaikan oleh Nabi. Karena yang namanya tahun baru Hijriyah itu tidak ada pada zaman Nabi. Tahun baru Hijriyah itu baru diprakarsai oleh Sayyiduna Umar pada waktu zaman pemerintahan beliau.
Jadi kalau ada yang berkata doa ini dianjurkan oleh Rasulullah, tidak. Doa ini dibuat setelah zaman Rasulullah wafat. Kenapa dibuat kalender Hijriyah? Karena ada beberapa peristiwa yang melatar belakanginya. Pertama, umat Islam perlu punya identitas sendiri. Karena selama ini kerajaan yang berkuasa waktu itu, yaitu kerajaan Romawi, mereka sudah punya kalender sendiri, yaitu kalender Masehi yang dihitung dari waktu Nabi Allah Isa dilahirkan. Makanya disebut kalender Masehi. Nah, umat Islam waktu itu sudah mengenal nama-nama bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulhijjah. Itu sudah kenal. Karena penamaan bulan itu sudah ada jauh sebelum Nabi lahir. Nah, waktu zaman Umar ada kekeliruan di kalangan para gubernur ketika mereka mendapatkan surat. Surat itu tidak ada tanggalnya. Jadi sampai kepada mereka dan mereka agak kebingungan. Ini surat yang dulu atau yang baru? Gitu. Karena tidak ada tanggalnya. Apakah ini perintah yang lama atau yang baru? Maka kemudian disarankan kepada khalifah waktu itu untuk dibuat kalender penanggalan sendiri, tidak mengikuti kalender yang dipakai oleh orang-orang Nasrani, Masihi, ya. Maka diberikan saran oleh kepada Amirul Mukminin agar dibuat kalender itu. Kemudian dari mana awal perhitungannya? Apakah menyamai hitungan orang-orang Masehi, orang-orang Nasrani, yaitu kita hitung dari sejak Nabi lahir? Itu saranan pertama. Yang kedua, kita hitung dari sejak zaman Nabi diangkat jadi Rasul. Dari situ dimulai. Yang ketiga, kita hitung dari peristiwa hijrah. Dari tiga saran ini, Sayyiduna Umar tidak cenderung kepada pendapat pertama dan kedua. Kenapa? Karena tidak banyak pelajaran dan pengajaran yang bisa diambil oleh para sahabat dan kaum muslimin setelah mereka nantinya. Kenapa? Karena pada peristiwa kelahiran Nabi itu hanya untuk Nabi. Keistimewaan yang ada pada waktu kelahiran baginda Rasulullah memang hanya untuk Nabi semata. Kita nggak bisa menirunya. Sedangkan juga waktu diangkatnya Nabi menjadi Rasul itu juga khusus untuk Nabi. Kita orang-orang biasa, umatnya nggak bisa meniru itu. Karena wahyu adalah otoritas daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar cenderung kepada pendapat yang ketiga, bahwa dihitung kalender Hijri, kalender Islam dari sejak awal peristiwa hijrah. Kenapa? Karena pada peristiwa hijrah itu banyak pelajaran penting yang bisa diambil oleh para sahabat dan juga kaum muslimin setelah mereka nanti. Pengorbanannya, kesabarannya, kesungguhannya, itu semua ada pada peristiwa hijrah. Maka dengan diambil momen itu daripada peristiwa hijrah, diharapkan kaum muslimin bisa meniru semangat hijrahnya para sahabat. Pergantian tahun, semangat yang ada adalah semangat hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah daripada yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Itu tujuannya. Ya, maka ditetapkanlah perhitungan tahun baru, yaitu dari peristiwa hijrah. Makanya kalender Islam disebut kalender Hijriyah, gitu ceritanya, ya. Jadi doa-doa ini tidak diambil daripada hadis, tidak ada pada zaman Nabi yang namanya sambutan tahun baru, tidak ada. Lalu kita boleh atau tidak mengadakan sambutan tahun baru, perayaan tahun baru, boleh atau tidak? Setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi bukan berarti dilarang, ya. Setiap apa yang tidak Nabi lakukan bukan berarti dilarang.
Kalau itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan nas, kita dibolehkan melaksanakan itu. Apalagi kalau punya tujuan-tujuan yang baik, sambutan ma'al hijrah ataupun sambutan tahun baru hijriyah, itu bisa membangkitkan semangat kita dalam beragama, maka silahkan dilaksanakan perayaan itu. Entah dengan kita buat majelis ceramah, entah itu yang namanya pawai, karnaval dan sebagainya, tidak apa-apa. Kita tunjukkan tradisi-tradisi Islam yang baik agar apa? Agar senantiasa masyarakat melihat perkara-perkara yang baik. Karena orang akan terpengaruh dengan apa yang senantiasa dia lihat. Ya. Itu adalah satu hukum yang biasa terjadi di dunia ini. Setiap sesuatu yang sering kita lihat, itu yang akan jadi contoh. Kenapa orang yang punya perusahaan besar, mereka sanggup membayar iklan agar produk mereka terpampang di pinggir jalan, terutama jalan-jalan yang ramai. Ada yang namanya papan iklan, baliho, bukan baliho, billboard itu ya. Itu kan disewakan, mahal sewanya, dan mereka sanggup membayar. Kenapa? Karena setiap kali orang lihat, maka orang akan mereka akan teringat kepada alam bawah sadar mereka, produk ini, produk ini, produk ini. Setiap orang sering lihat sesuatu, itu yang akan terasosiasi kepada pikiran mereka. Nah, inilah kita juga mesti menunjukkan perkara-perkara yang baik kepada masyarakat. Cukuplah apa yang viral sebelum ini, Citayam Fashion Week. Orang Citayam mainnya sekarang ke SCBD, luar biasa. Orang Bali Matraman aja jarang main ke SCBD. Ustadz Nur Ali main ke SCBD nyasar, saya kira nggak pernah ke sono dia. Orang Citayam mainnya ke sono, Duku Atas, wah, Masya Allah. Sudirman, Citayam, Bojong, Depok, SCBD. Itu yang ditonton oleh anak-anak kita di TikToknya, di Instagramnya. Akhirnya apa? Ketika mereka sering melihat, mereka akan meniru, gitu kan? Maka kita juga mesti tunjukkan tradisi-tradisi Islam yang baik-baik. Suruh anak-anak kita ikut pawai, karnaval, pakai baju-baju Muslim, ya, tradisi-tradisi Islam yang baik-baik. Silakan kita tonjolkan kepada masyarakat kita, biar mereka senantiasa dengar dan lihat apa yang baik-baik, gitu ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Saya tadi mau cerita, susu sudah ada semuanya. Sekarang kita minum sama-sama. Saya nggak ada susunya, mana susu saya nih? Udah nggak ada, udah. Wah, sebotol, saya jangan sebotol semua. Iya, udah ada sini. Nih. Ya, nanti kita minum sama-sama ya. Minum sama-sama. Saya jelaskan nanti. Nanti kalau saya jelaskan, saya nggak minum kan nggak lucu juga, ya. Yang belum didapat nanti kasih tahu ya. Udah? Ya, makasih. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa kita dianjurkan minum susu? Yang memerintahkan ataupun menganjurkan minum susu ini salah seorang ulama kita yang belum lama wafat, As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau berkata, dianjurkan untuk meminum susu putih di awal tahun baru. Ini bukan hadis ya. Ini bukan hadis, dianjurkan minum susu putih. Kenapa minum susu putih? Kita bertafaul. Ya. Tahu tafaul apa artinya? Tafaul itu artinya kita berharap baik. Berharap sesuatu yang baik. Sifat susu ini yang warnanya putih, arti putih itu kan sesuatu yang bersih, yang suci. Kita berharap
di tahun yang akan datang segala perbuatan kita senantiasa menjadi perbuatan yang suci di mata Allah, bersih di mata Allah, baik di mata Allah. Karena sifat itu ada pada susu, ya. Maka kita bertafaul namanya. Tafaul boleh atau tidak? Sangat dianjurkan dalam agama. Apakah syirik? Tidak. Hanya orang-orang yang tidak memahami konsep tafaul, kemudian mereka mengatakan itu nggak ada anjurannya, salah. Tidak. Nanti saya akan jelaskan beberapa riwayat bagaimana Nabi itu bertafaul. Ya, jadi bertafaul, berharap baik, optimis gitu ya. Kita dengan minum sesuatu yang baik ini, warnanya putih, bersih, suci, tahun kita yang akan datang menjadi tahun-tahun yang baik. Ya. Kita minum sambil berdoa. Doanya Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Saya ulang. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Udah hafal? Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Nah, minum. Bismillah. Ya. Apa aja nggak minum? Udah habis. Ya, ya udah nggak apa-apa. Nggak minum sekarang, minum di rumah ya. Doanya, apa artinya tadi doanya? Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah kami pada susu ini. Wazidna minhu, dan berikanlah kami kebaikan daripadanya. Ya, ini namanya tafaul. Nanti kalau di rumah kasih susu sama orang tua, sama anak-anak kita, istri kita, kasih mereka susu. Tafaul. Nah, bertafaul ini sesuatu yang disyariatkan. Nabi sangat menganjurkan sekali yang namanya tafaul, berharap baik. Ada beberapa perbuatan Nabi yang menunjukkan yang namanya tafaul ini. Contoh, ketika Nabi memimpin sholat gerhana, ketika Nabi memimpin sholat istisqa, sholat minta hujan. Setelah sholat Nabi khutbah. Setelah selesai khutbahnya Nabi doa, angkat tangan. Nabi angkat tangan, kemudian Nabi balik tangannya begini, berharap bahwa bala tidak turun. Bala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membalikkan selendangnya, sorbannya dibalik. Yang tadinya seperti ini dibalik. Yang ini jadi di atas, yang atas jadi di bawah. Gitu ya. Dibalik. Kenapa Nabi buat begitu? Itu yang namanya tafaul. Berharap keadaan yang menyusahkan, yaitu hujan tidak turun, segera berganti. Tafaulnya gimana? Dengan cara membalikkan selendangnya. Itu namanya tafaul. Boleh nggak? Boleh. Berharap baik ya dengan perbuatan kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita buat majlis aqiqah, ada anjuran-anjuran dari Nabi. Apa di antaranya? Dianjurkan agar masakan dari kambing yang kita sembelih itu dimasak dengan rasa yang manis. Gitu. Kenapa disuruh masak dengan masak yang manis? Itu namanya tafaul, berharap baik agar anak yang baru diakikahkan punya akhlak yang manis, akhlak yang baik, begitu. Ya. Kemudian Nabi juga anjurkan kambing yang kita sembelih itu tulang-tulang besarnya jangan dipotong-potong, gitu. Kenapa jangan dipotong-potong? Itu juga namanya tafaul, supaya akhlaknya jadi bagus, gitu, lurus. Kita kan jarang gitu ya.
Jarang. Nah, itu yang namanya tafaul jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Termasuk Nabi suruh kita kalau kita punya anak baru lahir kasih nama yang baik. Itu juga maksudnya apa? Bertafaul. Kita kasih nama anak contohnya Muhammad Saleh agar anak itu jadi soleh. Begitu. Kasih nama yang baik juga bentuk tafaul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kasih nama anak yang keren tapi enggak ada makna baik di mata Allah. Ya. Michael Karjo. Ya. Nama yang baik-baik itu bentuk tafaul kita kepada Allah. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itulah kenapa kita dianjurkan melakukan itu semuanya. Kalau ditanya hadisnya tidak ada yang spesifik menyuruh buat seperti ini, tapi ini namanya tafaul. Ya, tafaul kita. Ada tradisi-tradisi dalam masyarakat kita yang juga ada nilai tafaulnya. Ya. Ada nilai-nilai tafaulnya. Apa misalkan? Ada yang namanya ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ke mana? Ke kubur, ya. Ke kubur, ziarah kubur. Kita kan ada yang bawa air mawar, ya kan? Air mawar itu tujuannya apa sih? Apakah supaya yang di dalam itu bisa minum? Biar apa ya? Nah itu nggak ada dalilnya. Tapi kita bisa masukkan ke dalam perbuatan tafaul. Air mawar apa sifatnya? Wangi, harum, semerbak, ya. Airnya dingin, ya kan? Maka kita tuangkan di kubur, bertafaul, berharap semoga apa yang ada di dalam kubur itu juga mendapatkan keadaan yang wangi, dapat nikmat kubur, ya. Suasananya tidak menyeramkan, dingin keadaannya, itu namanya tafaul, ya. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, mudah-mudahan tahun yang baru ini kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amal kita lebih banyak, lebih berkualitas, dan dosa kita juga tidak banyak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Kita berharap kepada Allah, dosa-dosa kita yang telah lalu Allah ampunkan semuanya. Tidak ada yang tersisa. Kita keluar daripada majlis ini dalam keadaan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Baik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita baca hadis yang terakhir, ya. Masih ada 4 menit. Ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhara yadkhulanil jannata yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu
Tsumma yatubullahu 'alal qatili fayuslimu fayustashhadu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Jangan digambarkan Allah tertawa seperti tertawanya kita. Allah tertawa artinya Allah ta'jub, Allah kagum, Allah senang, ya. Ila rajulaini, terhadap dua orang laki-laki, yaqtulu ahaduhumal akhara, yang salah seorang dari dua orang itu membunuh saudaranya. Yadkhulanil jannah, tapi dua-duanya masuk surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtalu. Yang satu itu dia berperang di jalan Allah sehinggalah dia mati. Masuknya kemana? Kalau orang matinya mati berjuang di jalan Allah, mati syahid, masuknya kemana? Surga. Kemudian yang membunuh kok masuk surga juga? Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian orang yang membunuh itu dia bertaubat kepada Allah. Fayuslimu, kemudian dia masuk Islam. Fayustashhadu, kemudian dia juga mati syahid. Yang membunuh masuk Islam, kemudian dia berjihad di jalan Allah, mati syahid. Kemana kira-kira matinya? Surga atau neraka? Ke surga. Dua-duanya pernah saling membunuh, tapi yang membunuh juga akhirnya masuk ke dalam surga Allah. Allah girang, Allah ta'jub. Bayangkan, dosa membunuh itu kan dosa besar, tetapi akhirnya orang ini masuk ke dalam surga. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia bertaubat kepada Allah. Maka kalau orang sudah bertaubat kepada Allah, sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampunkan segalanya. Karena Allah itu punya sifat At-Tawwab. Apa artinya At-Tawwab? Yang banyak menerima taubat. Maka pengarang kitab mengakhiri pembahasan dalam kitab dalam bab taubat ini ada tujuan, ada maksud. Apa itu? Bahwa sesungguhnya annal insana yanbaghi lahu an yatuba minadz-dzambi alladzi iqtarafahu wa in kana kabiratan. Bahwasannya manusia itu sudah seharusnya mereka bertaubat dari dosa-dosanya yang mereka akui, sekalipun dosanya itu besar. Wala yu'ayyisuhu dzaka min rahmatillahi ta'ala, dan dia tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Fa innallaha huwat tawwabur rahim, karena Allah itu dialah yang maha at-tawwab, yang banyak menerima taubat, dan Allah itu maha ar-rahim. Wa dzanbu wa in 'azuma qadruhu kal kaba'ir wa kathura 'adaduhu wa idza qubila bi fadlillahi wa 'afwihi kana khairan yasiran. Sesungguhnya dosa, sebesar apapun dosa itu, sebanyak apapun jumlahnya, apabila diterima taubatnya oleh Allah dengan karunia daripada Allah, ampunan daripada Allah, maka yang besar itu hakiran yasiran, akan menjadi rendah, hina, mudah bagi Allah untuk Allah ampunkan. Karena Allah berfirman, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, karena Tuhanmu itu adalah zat yang maha luas ampunannya. Al-Imamul Busiri berkata di dalam kitabnya, dalam burdahnya, Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, Innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Ya nafsu la taqnati, wahai nafsu, wahai jiwa, janganlah pernah berputus asa. Min zallatin azumat, dari sebab melakukan dosa besar. Innal kaba'ira fil ghufrani kalamami, karena sesungguhnya dosa besar itu ketika Allah ampuni, sama seperti Allah mengampunkan dosa kecil. Besar di mata kita, kecil di mata kita, bagi Allah sama saja ketika Allah memberikan ampunannya. Innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Begitu. Maka
ditutup hadis tentang taubat ini dengan anjuran untuk kita bertaubat kepada Allah sekalipun dosa kita banyak dan besar, ya. Maka manfaatkan pergantian tahun ini dengan kita isi malam-malam ini dengan banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita baca Fatihah sekali lagi dengan niat ikhlas. Semoga dengan barakah suratul Fatihah, dengan wasilah bersuratul Fatihah, Allah berikan kelancaran, kemudahan, kelulusan bagi salah seorang jamaah kita, adik kita nih, Huda, yang beliau sedang menulis skripsinya, ya. Beliau rajin mendokumentasikan taklim kita, ya, tanpa ada ujroh, ya, ikhlas dia bantu dakwah. Maka kita bantu juga dia dengan bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan segera lulus daripada S1-nya. Oh, satu lagi permintaan daripada saudara kita Abang Ubaidillah, anak beliau sudah 5 hari sakit di Hadramaut, di Tarim, yang sedang menuntut ilmu di sana. Kita bacakan juga suratul Fatihah dengan niat supaya Allah angkat penyakitnya, sembuhkan adik kita Khalilur Rahman, dan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan juga belajarnya di sana. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina wa talamizina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.